أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Say, indeed, I am on clear evidence from my Lord, and you have denied it. I do not have that for which you are impatient. The decision is only for Allah. He relates the truth, and He is the best of deciders. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Say, if I had that for which you are impatient, the matter would have been decided between me and you, but Allah is most knowing of the wrongdoers. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. And with Him are the keys of the unseen. None knows them except Him. And He knows what is on the land and in the sea. Not a leaf falls but that He knows it. And no grain is there within the darknesses of the earth, and no moist or dry thing but that it is written in a clear record. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. And it is He who takes your souls by night and knows what you have committed by day. Then He revives you therein that a specified term may be fulfilled. Then to Him will be your return. Then He will inform you about what you used to do. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. And He is the subjugator over His servants, and He sends over you guardian angels until, when death comes to one of you, our messengers take him, and they do not fail in their duties. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Then His servants are returned to Allah, their true Lord. Unquestionably, His is the judgment, and He is the swiftest of accountants. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Say, who rescues you from the darknesses of the land and sea when you call upon him, imploring aloud and privately? If he should save us from this crisis, we will surely be among the thankful. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Say, it is Allah who saves you from it and from every distress. Then you still associate others with Him. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Say, He is the one able to send upon you affliction from above you or from beneath your feet, or to confuse you so you become sects and make you taste the violence of one another. Look how we diversify the signs that they might understand. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. But your people have denied it while it is the truth. Say, I am not over you a manager. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. For every happening is a finality, and you are going to know. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. And when you see those who engage in offensive discourse concerning our verses, then turn away from them until they enter into another conversation. And if Satan should cause you to forget, then do not remain after the reminder with the wrongdoing people. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. And those who fear Allah are not held accountable for the disbelievers at all, but only for a reminder that perhaps they will fear Him. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. And leave those who take their religion as amusement and diversion, and whom the worldly life has deluded. But remind with the Quran, lest a soul be given up to destruction for what it earned. It will have other than Allah no protector and no intercessor.
And if it should offer every compensation, it would not be taken from it. Those are the ones who are given to destruction for what they have earned. For them will be a drink of scalding water and a painful punishment because they used to disbelieve. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Say, shall we invoke instead of Allah that which neither benefits us nor harms us, and be turned back on our heels after Allah has guided us? We would then be like one whom the devils entice to wander upon the earth confused, while he has companions inviting him to guidance, calling, "Come to us." Say, indeed, the guidance of Allah is the only guidance, and we have been commanded to submit to the Lord of the worlds. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. And to establish prayer and fear Him, and it is He to whom you will be gathered. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. And it is He who created the heavens and earth in truth. And the day He says, "Be," and it is, His word is the truth. And His is the dominion on the day the horn is blown. He is knower of the unseen and the witnessed. And He is the wise, the acquainted. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. And mention, O Muhammad, when Abraham said to his father Azar, "Do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error." وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. And thus did we show Abraham the realm of the heavens and the earth, that he would be among the certain in faith. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. So when the night covered him with darkness, he saw a star. He said, "This is my Lord." But when it set, he said, "I like not those that disappear." فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. And when he saw the moon rising, he said, "This is my Lord." But when it set, he said, "Unless my Lord guides me, I will surely be among the people gone astray."
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. And when he saw the sun rising, he said, "This is my Lord, this is greater." But when it set, he said, "O my people, indeed I am free from what you associate with Allah. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين." Indeed, I have turned my face toward He who created the heavens and the earth, inclining toward truth, and I am not of those who associate others with Allah. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. And his people argued with him. He said, "Do you argue with me concerning Allah while He has guided me? And I fear not what you associate with Him, and will not be harmed unless my Lord should will something. My Lord encompasses all things in knowledge. Then will you not remember?" وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. And how should I fear what you associate, while you do not fear that you have associated with Allah, that for which He has not sent down to you any authority? So which of the two parties has more right to security, if you should know? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. They who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security, and they are rightly guided. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. And that was our conclusive argument which we gave Abraham against his people. We raise by degrees whom we will. Indeed, your Lord is wise and knowing. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. And we gave to Abraham, Isaac and Jacob, all of them we guided. And Noah we guided before, and among his descendants David and Solomon and Job and Joseph and Moses and Aaron. Thus do we reward the doers of good. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل
من الصالحين. And Zechariah and John and Jesus and Elias, and all were of the righteous. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot, and all of them we preferred over the worlds. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. And some among their fathers and their descendants and their brothers, and we chose them and we guided them to a straight path. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. That is the guidance of Allah by which He guides whomever He wills of His servants. But if they had associated others with Allah, then worthless for them would be whatever they were doing. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Those are the ones to whom we gave the scripture and authority and prophethood. But if the disbelievers deny it, then we have entrusted it to a people who are not therein disbelievers. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Those are the ones whom Allah has guided, so from their guidance take an example. Say, I ask of you for this message no payment. It is not but a reminder for the worlds. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. And they did not appraise Allah with true appraisal when they said, Allah did not reveal to a human being anything. Say, who revealed the scripture that Moses brought as light and guidance to the people? You Jews make it into pages, disclosing some of it and concealing much. And you were taught that which you knew not, neither you nor your fathers. Say, Allah revealed it. Then leave them in their empty discourse, amusing themselves. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. And this is a book which we have sent down, blessed and confirming what was before it,
that you may warn the mother of cities and those around it. Those who believe in the hereafter believe in it, and they are maintaining their prayers. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. And who is more unjust than one who invents a lie about Allah, or says, "It has been inspired to me," while nothing has been inspired to him, and one who says, "I will reveal something like what Allah revealed." And if you could but see when the wrongdoers are in the overwhelming pangs of death, while the angels extend their hand, saying, "Discharge your souls. Today you will be awarded the punishment of extreme humiliation for what you used to say against Allah other than the truth, and that you were, toward His verses, being arrogant." وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. It will be said to them, "And you have certainly come to us alone as we created you the first time, and you have left whatever we bestowed upon you behind you, and we do not see with you your intercessors, which you claimed that they were among you associates of Allah. It has all been severed between you, and lost from you is what you used to claim." إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Indeed, Allah is the cleaver of grain and date seeds. He brings the living out of the dead and brings the dead out of the living. That is Allah. So how are you deluded? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. He is the cleaver of daybreak and has made the night for rest and the sun and moon for calculation. That is the determination of the exalted in might, the knowing. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. And it is He who placed for you the stars that you may be guided by them through the darknesses of the land and sea. We have detailed the signs for a people who know. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. And it is He who produced you from one soul,
and gave you a place of dwelling and of storage. We have detailed the signs for a people who understand. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. And it is He who sends down rain from the sky, and we produce thereby the growth of all things. We produce from it greenery, from which we produce grains arranged in layers, and from the palm trees, of its emerging fruit are clusters hanging low. And we produce gardens of grapevines and olives and pomegranates, similar yet varied. Look at each of its fruit when it yields and at its ripening. Indeed, in that are signs for a people who believe. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. But they have attributed to Allah partners, the jinn, while He has created them, and have fabricated for Him sons and daughters. Exalted is He and high above what they describe. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، با سلام مجدد به تمام دوستا و عزیزایی که صدای ما را میشنوند یا ما را میبینند. خداوند جلال بر شما اجری کثیر و خیری کثیر بر شما عطا بکنه. و امروز در یک موضوع صحبت میکنم که عبارت از موضوعی است که اکثر مسلمان ها در این روزها کسی سوال کرد رابطه به اینکه اسلام به زور شمشیر منتشر شده و ما میخوایم در رابطه کمی روشنی بیندازیم تا باشه که انشاءالله خداوند ذوالجلال از ما و شما قبول بکنه و الله ذوالجلال همه ما و شما را به راه راست هدایت بکنه و موفق کامیاب باشین در زندگی دنیا و آخرت انشاءالله. و طبعا دشمنان اسلام همیشه اسلام بدنام میکنن یا تبلیغات میکنن علیه اسلام، علیه الدین. اونا میگن که اسلام از طریق شمشیر منتشر شده، در حالی که نیست. من یک گذشت تاریخی بسیار مختصر گذشته میکنم و انشاءالله بعد از دلایل میگم که چرا اسلام از طریق نه تنها از طریق بلکه از طریق صلح، از طریق حکمت، از طریق علم و دانش منتشر شده، نه از طریق زور و شمشیر و قوت. در ابدای ماه مبارک رمضان در سال 611 هجری حضرت محمد علیه السلام در غار حرا بودن که به عبادت الله مصروف بودن، در تفکر و تدبر در کائنات. در اونجا برشان خداوند جبرائیل فرستاد و اونا در پیغمبری مبعوث شدن و در پیغمبری مبعوث شدن در وقت که 611 هجری بود. و اولی کسایی که برای پیغمبر علیه السلام ایمان آوردن اول طبعا خانمشان خدیجه رضی الله عنها بود و بعد از او پسر کاکایشان حضرت علی کرم الله وجهه بود و بعد از او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه
رضی الله عنه بود. 3 سال تقریبا در حالی که 3 سال از این دعوت گذشته بود، دعوت 2 مرحله داشت که یک دعوت سری بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم سرا دعوت میکردن، یک دعوت جهری بود. بعد از 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعوت را چی کردن؟ آغاز کردن و مردم به اسلام دعوت کردن از طریق راههای بسیار مسالمت آمیز و دوستی از این طریق. اما اونا نه تنها مشرکین یک تعدادشان قبول نکردن این دین، بلکه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دسیسه کردن و استهزا میکردن، حتی تلاش کردن که تطمیعش کنن که ما شما خبر داریم که گفتن که بهترین دختر مکه را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ازدواج میتن و بیشتر از 100 شتر برش میتن. اما ما شما از حادثه خبر داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري الا ان لا اترك هذا الامر او كما قال صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن قسم به ذات خداست اگر آفتاب و بزرگی در یک دست ما بانین و مهتاب دست چپ ما بانین، ما این موضوع تر نمیشم، از این موضوع نمیگذرم. ولی اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که تحمل زیاد کردن مشقت‌ها را زیاد کشیدن در مکه، اما 13 سال دعوت خود ادامه دادن. بعد از 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردن و در مدینه منوره زمینه برابر شده بود. هر کلامی از این موضوعات بیشتر شرح کار دارم، من فقط یک بسیار مختصر برای شما میگم. و بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه آمدن، توجه هم دعوت ادامه دادن و در سال 6 هجری بعد از صلح حدیبیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پادشاها و به سردمدارا و به اونا خط نوشته کردن و از اونا خواستن که این دینی جدید که دین اسلام یکتاپرستی است به این تسلیم شوند. و این مرحله پیغمبر علیه السلام وقتی که رحلت کردن و تمام جزیره عرب دینی خدا اسلام منتشر بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی به دفاع از دین و ارزش‌های دینی به دفاع از دین و جهاد مسلحانه هم پرداختن به خاطر از اینکه از ارزش‌های از این یکتاپرستی اینا دفاع کنند. و همچنین خلفای راشدین وقتی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن انتشار اسلام بگم منطقه شام و مصر و عراق و خراسان و ارمنستان و قبرس و برخی از جزایر مدیترانه و بخشی از شمال افریقا در وقت فتح شد و همه مردم مسلمان شدن. و حتی در زمان خلافت اموی‌ها ما شما خبر داریم که شمال افریقا، نه تنها بلکه شمال افریقا و مغرب بلکه تا اسپانیا اسلام پیش رفت، در قلمرو اسلام داخل شد و در شرق افغان در شرق مملکت اسلامی که بالات افغانستان و مناطق دیگه بود، بخارا و مناطق هم فتح شد. اما در زمان عباسی ها بسیار فتوحات کند شد، ولی 100 سال از وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نگذشته بود که اسلام از شرق از هند و غرب تا اسپانیا منتشر شد. این همگی ازی نه تنها این غلط است که همگی ازی فتوحات و مسلمان شدن انسان ها در اون عصر همگیش به خاطر جنگ بودن و به خاطر زور بودن نبودن. اما در زمانی بعد از خلافت عباسی ها آمد و باز کند شد و زمان خلافت سلجوقی ها آمد و بعد از خلافت سلجوقی ها طبعا خلافت عثمانی ها آمد. اما خلافت عثمانی ها هم بسیار بیرق دین برداشتن و بسیار به خاطر نقش داشتن، به خاطر پخش و نشر اسلام اونا بسیار نقشی اساسی را ایفا کردن که عبارت از اما فتح قسطنطنیه استانبول امروز است که در طول سالهای خلفای راشدین و عباسی هم تلاش کردن نتونستن، اما محمد الفاتح از ترکا او را چیز کردن، او را به چیز رساندن، پیروز شدن و قسطنطنیه به نام استانبول است برای فعلا. و همچنان ما و شما میبینیم که این همگی پیروزی های مسلمان ها، انتشار اسلام به خاطر ازی نبوده که به خاطر زور بوده باشه، اما به خاطر ازی بود که اسلام توسط شمشیر منتشر نشده، بلکه این اسلام توسط عقل و منطق منتشر شده بود. و کسایی که میگن که اسلام توسط شمشیر منتشر شده بود، اما اونا متاسفانه و بیراه رفتن و او گپی درستی نیست و اساس نداره. از همین خاطر ما و شما میبینیم که در اسلام زور به خاطر مؤمن ساختن یا مسلمان ساختن کسی دیگه درست نیست. ببینید خداوند ذوالجلال در قرآن کریم میفرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه کج و انحرافی بالکل جدا شده و همه میفهمن که راه صحیح کجاست، راهی که غلط کجاست. و همچنان ببینیم پیغمبر صلی الله علیه و خداوند ذوالجلال میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. اگر گپی از اینا درست باشه پیغمبر صلی الله علیه و میگه که خداوند ادعو این دعوت کو بر راه خدا به حکمت و جادلهم بالتي هی احسن و جدال کو گفتگو کو برخورد کو با آن چیزی که او بهتر است. بنان وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و خداوند این امر میکنه، اما معنی از که اسلام توسط شمشیر منتشر کرده باشه، اسلام توسط صلح منتشر شده. و همچنان ما شما میبینیم که خداوند ذوالجلال برای پیغمبر علیه السلام میفرماید که فانما عليك البلاغ و علینا الحساب، تو فقط مسئولیت ابلاغ را به عهده داری و حساب آنها میگه بر ماست. خداوند ذوالجلال میگه. و همچنان خداوند ذوالجلال برای پیغمبر صلی الله علیه و میگه فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر. پس میگه تذکر ده، فقط تو تذکر دهنده ای هست، تو سلطه‌گر نیستی که اونا را حتما تو باید مسلمان بسازی. این معنای از آیت است. و همچنان در سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما میابیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا در آزادی عقیده مشکلی نداشتن. در مدینه منوره در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نموجه بودن، اما در یهود بود، نصارا بود و هم زندگی میکردن. به خاطر ازی بود که اسلام دین خدا هست و این دین خدا پیروز میشه، این دین خدا را خودش منتشر میسازه و این دین خدا مطابق با متطلبات بشریت است، از اون خاطر باید قابل قبول شود. همچنان در سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما گفتم پیشتر که رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی در آزادی عقیده تقریبا مشکلی نداشتن، هیچ مشکلی نداشتن آزادی عقیده برای انسان ها. دیگه از خاطر حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره یک تعداد منافقین در وقت قوت و قدرت مسلمان ها بود، به خاطر اینکه مسلمان ها را خوش بکنن اونا در ظاهر اسلام آوردن، اما اسلام از اونا را پیغمبر صلی الله علیه و سلم نپذیرفت، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا را به نام منافق یاد کرد، به خاطر اینکه اونا اما از دل ایمان نآورده بودن. دیگه از خاطر ما شما میبینیم که حتی در سیرت نبی صلی الله علیه و سلم است یک کسی میخواست دو پسرش میخواست به زور مسلمان بکنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این منع کرد. اما تاریخ هم گواه هست که مسلمان ها در حالت ضعفشان مسلمان ها ضعیف هم هستن، مظلوم هم هستن، اما با آن هم میبینیم که بر اسلام دیگه مردم ها به اسلام رجوع میکنن و به اسلام روی میارن. حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پیغمبری مبعوث شدن در مدینه در اونجا ضعیف بودن، اما با آن هم دیدیم که مردمای کلان صنادید قریش، مردمای بزرگ می آوردن، احیانا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردن و تسلیم می شدن. در جنگ های صلیبی در قرن 12 رفتن در اونجا مسلمانان را تارمار کنن در کشورهای شرق اسلامی، اما تاریخ نشان میده که اکثری از اون صلیبی ها و مردمای کلانشان، نخبه هایشان، اونا ایمان آوردن، به اسلام تسلیم شدن و اسلام به یک دین شناختن. و حتی یکی از مورخین مسیحی جا نوشته میکنه، من براتون نوشته کردم که میگه که 6 نفر از سرداران مملکت صلیبی قدس در شب جنگ حطین که در فلسطین بود فریب شیطان را خورده مسلمان شدن و به صف دشمن پیوستن. این مورخ مسیحی است که افراد خدا چی میکنه؟ ملامت میکنه. و همچنان تاریخ نشان میده که برادرای اخوای مسلمان که در حالت صلح هم و همچنان مسلم مردم بیشتر در اسلام میگران، در اسلام میآیند، در اسلام مسلمان میشوند در حالت صلح، نه حالت جنگ. ما شما میبینیم که مثلا در منطقه جنوب شرق آسیا، مالزیا، اندونزیا، بخشای از فیلیپین، همه از اینا ما دیدیم که اینا بدون کدام جنگ اونا شدن مسلمان شدن. و طبعا ما در اینجا میخوایم میره بسیار خلاصه بگیریم این موضوع را و برای شما میگم که اسلام از طریق صلح و از طریق صلح و آرامی منتشر شده، نه از طریق زور و شمشیر. چرا؟ علتش چی است؟ اما توماس آرنولد یکی از دانشمندای خاورشناس است، میگه 3 چیز میکنن. در اینجا به میان میاره، میگه که
سبب عزیز که این علت ها سه چیز سبب شده که دیگه انسان ها در غرب و دیگر جا به سوی اسلام روی میارن و اسلام به حیث دینی خودشان میپذیرن. اولش میگه تشنگی و احساس و نیازمندی به دین و معنویت است. به خاطر از اینکه در غرب معنویت چون که وجود نداره، این دین معنوی با ارزش است، از خاطر از این دور از این چیز یک چیزی گمشدگی پیششان، از خاطر مسلمان میشن. ما شما در اصلا میبینیم که بسیار تلاش میکنن یک راه نجات را پیدا میکنن و راه نجات اسلام است. و دوم سهولت و آسانی در دین است. این آسانی در دین است. مثل دیگه ادیان ولی مشکلات نیست. ما شما در طول رمضان صحبت‌های داشتیم در رابطه با قضا، در رابطه با چه وقت روزه بگیریم، چه وقت روزه رو بخوریم، اگر مریض بودیم، سفر بودیم، اگر این دین آسان است. از همون خاطر خداوند ذوالجلال میفرماید که ان مع العسر یسرا. و در دیگه قرآن در دیگه جای میگه که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. و خود پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که چیز یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. و سومش توماس ایتو بررسی میکنه که یعنی سومش است که چرا مردم مسلمان میشن، چرا به دین روی میارن؟ به خاطر از که این دین امو جوابگوی تمام نیازمندی های بشر است. جوابگوی تمام نیازمندی های بشر است. از خاطر اونا اسلام میارن و به دین روی میارن. تشنگی و احساس نیازمندی که معنویت است، یکی دومی که سهولت است در دین، سومی که این دین جوابگو و پاسخگوی تمام متطلبات از این بشر است. و متاسفانه فقط یک کلمه در آخر میگم که متاسفانه ما و شما مسلمان ها این دین نمیشناسن. افرادی که مسلمان هستند، در افرادی که مسلمان هستند خدا مسلمان میدانن. خداوند ذوالجلال برای ما و شما توفیق نصیب بکنه تا این دین که محقق بشناسیم و ان شاء الله این دین و ارزش های دین قرآن و سنت سرمشق زندگی خود بسازیم. و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.